جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جن 3 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے یہ تینوں لوگ جو ہیں ای ڈی پمز کے بہت قریبی دوست ہیں اور اس ساری صورتحال میں ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی طرح بھی یہ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ذمہ داران جو ہے ان کا تعین کیا جا سکے گا۔ بہت سارے گائنی پیشنٹس کو مثلاً وہ خواتین جو بیچاری سی سیکشن کے ذریعے ہی بچہ پیدا کر سکتی ہیں ان کو ہسپتال اب ایڈمٹ نہیں کر رہا۔ ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑی طاقتور ہے۔ یہ کیا آپ جملہ بول رہے ہیں کہ ہسپتال کی انتظامیہ بڑی طاقتور ہے؟ میں ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، پمز ہاسپٹل کی انتظامیہ بھائی وہ رپورٹ کرا کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ وہ طاقتور ہے؟ کیا پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہے؟ 14 بچے شہید ہو گئے یار، وہ کاہے کا طاقتور ہے؟ نصرت جاوید صاحب لوگوں کو رات نیند نہیں آئی کہ 14 بچے جل گئے، یار کچھ تو ضمیر احساس ہوگا ان کے اندر کہ دے دیں استعفیٰ، کہہ دیں کہ میری ناکامی ہے، میرا فیلئر ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم تقریباً مائل ہو رہے تھے معافی مانگنے کے لیے قوم سے۔ ہمارے رپورٹر ہیں عثمان مغل صاحب سے جاوید صاحب، وہ کل بھی مسلسل وہاں سے رپورٹ کرتے رہے، آج بھی سارا دن وہاں رہے۔ عثمان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ کئی کمیٹیز بنا دی گئیں، انہوں نے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی، تو آج کی جو ایکٹیویٹیز تھیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز کے اندر وہ کیا تھی ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں کل چونکہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جس طرح کمیٹیز بنائی گئی ہیں تو شاید اسی طرح ان کمیٹیز کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 4 مختلف کمیٹیز جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر بنائی گئی ہے، دوسری کمیٹی جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بنائی گئی تھی، جبکہ تیسری کمیٹی جو ہے وہ پمز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ پمز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کے بعد آج ایک اور نئی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ عاطف انعام شامی جو ہیں ان کو اس کا سربراہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ای این ٹی ڈپارٹمنٹ سے الطاف حسین اور نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ سے ساجد رفیق عباسی جو ہے وہ ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کے اندر ڈپٹی ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہیں پمز کی ان کو بھی شامل کیا گیا اور یہ وہ خاتون ہے جو کہ اس کمیٹی کے اندر بھی شامل ہیں اور وزیر اعظم کی جانب سے قائم کردہ جو کمیٹی ہے اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ انیسہ جلیل ہیں اور انہوں نے آج نئی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے اوپر ان کے اپنے دستخط جو ہے وہ موجود ہیں، یہ اس کمیٹی کی ممبر بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو آج ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ آج جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی نمائندے کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، لیکن جو آج کمیٹی نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کے جی ایک چیز ہے بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے ٹیکنیکل۔ دیکھیں آپ نے جو 4 کمیٹیاں مجھے گنوائی ہیں میرے بھائی، اس میں سارے ڈاکٹرز ہیں، اس میں بیوروکریٹس ہیں، کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے؟ جیسے کل نصرت جاوید نے ایک سی ڈی اے کی رپورٹ دی تھی، فائر رپورٹ تھی سر وہ، جس میں ٹیکنیکلی بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں مسنگ ہیں۔ اب یہ آگ لگی ہے، کیوں لگی ہے، وجہ کیا تھی؟ اے سی کا کمپریسر تھا، انکیوبیٹر تھا یا وہ نیبولائزر تھا؟ تو وہ ٹیکنیکل انجینئرز یا ٹیکنیشینز انوالو ہیں یا کسی کمیٹی میں؟ دیکھیں جی جو یہ نئی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی نمائندے کو اس کے اندر جو وہ شامل نہیں کیا گیا، لیکن جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جن 3 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے یہ تینوں لوگ جو ہیں ای ڈی پمز کے بہت قریبی دوست ہیں اور اس ساری صورتحال میں ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی طرح بھی یہ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ذمہ داران جو ہے ان کا تعین کیا جا سکے گا۔ اور چونکہ یہ انیسہ جلیل جو ہیں یہ وزیر اعظم کی کمیٹی کے اندر بھی شامل ہے اور انہوں نے گزشتہ روز اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ بھی کروا دیا تھا، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کمیٹی نے باقاعدہ طور پر اپنے کام کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے اور اس میں آج تقریباً پمز ہسپتال کے 30 سے زائد ملازمین جو ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز اور ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز اور اس کے ساتھ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو نرسز ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسپتال کی سیکیورٹی پر معمور جو کہ یہ چلڈرن وارڈ تھا اس کی سیکیورٹی پر معمور 18 سیکیورٹی گارڈ ہیں جن کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور یہاں پر وہ کمیٹی نے آج جائے وقوع کا دورہ کیا، یہاں پر تصاویر اور فوٹیجز جو ہیں وہ بھی حاصل کی گئی ہیں اور جبکہ اس اسپتال کے زچہ بچہ جو بلاک ہے پرانا بلاک بھی اور نیا بلاک بھی ان کا بھی باقاعدہ انہوں نے عثمان صرف 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کمیٹیوں کی جو ساخت اور تشکیل ہے اس کے بارے میں ہم سوالات اٹھا سکتے ہیں،
लेकिन हमारे लिए जो परेशान कुन खबरें जो आ रही हैं वो प्लीज़ सबसे पहले तो वाज़ेह कर दें कि क्या वो दुरुस्त हैं या महज अफवाहें हैं कि बहुत सारे गायनी पेशेंट्स को मसलन वो ख़वातीन जो बेचारी सी सेक्शन के ज़रिए ही बच्चा पैदा कर सकती हैं उनको हस्पताल अब एडमिट नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि जी हम इस काबिल नहीं हैं फ़िलहाल। क्या ये नंबर 1 खबर दुरुस्त है या अफवाहें हैं, ये वाज़ेह कर दें। नहीं, ये अफवाहें नहीं है बल्कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। और चूँकि इसी वार्ड के अंदर जो गायनी वार्ड है वो भी मौजूद था, लेकिन इस सारे मामले के बाद जैसा गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया था कि जो लोग इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं उन्हें यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज जो है वो गायनी के हवाले से जो नए केसेस हैं वो तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जो है वो जगह नहीं दी जा रही, उनका जो एडमिशन है वो नहीं किया जा रहा। उनको ये कहा जा रहा है कि आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद चले जाएँ। इस हवाले से हमने अस्पताल इंतज़ामिया से भी बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो चिल्ड्रन वार्ड था इसी के अंदर एक गायनी वार्ड था, वो जो है वो शदीद मुतासिर हुआ गुज़श्ता रोज़ के हादसे में, तो इस वजह से हम यहाँ पर मजीद नए जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर जो है वो हम एडमिट नहीं कर रहे और उनको हम दूर दराज के जो इलाकों से आने वाले जो लोग हैं उन्हें हम रावलपिंडी रेफ़र कर रहे हैं। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में जो है वो हम उनको रेफ़र करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मरीज़ थे जो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये सिर्फ आज सुबह से ही इन्होंने ये सारा काम जो है वो शुरू किया है। नया एडमिशन जो है वो इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक और सवाल उस्मान, एक और सवाल, क्योंकि देखिए बहुत सारे हमें पहलू कवर करने हैं और हमें पिम्स पर ही फोकस रहना है। कुछ लोग ये दावा करते पाए गए हैं और कुछ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स भी वायरल की गई हैं जिसमें कह रहे हैं कि ये जो बच्चे लवाहिकीन को दिए गए हैं चंद एक के वालिदैन उससे मुतमईन नहीं हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या सबूत है कि ये हमारा ही बच्चा है और DNA वगैरह करवाया जाए। क्या ये भी इत्तलात दुरुस्त हैं या महज अफवाहें हैं? बिल्कुल ये इतलात दुरुस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तकरीबन 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे और वो सिर्फ एक राख थी जो कि वालिदैन के हाथों में थमाई गई थी। और यहाँ पर हमने एक ऐसे शख्स से भी गुफ्तगू की है जिसकी 2 भांजियाँ जो हैं वो इस वाक़े के अंदर झुलस कर जो है वो जहाँ भाग हुई हैं और वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि इनका DNA करवाया जाए ताकि हमें इतना मालूम हो सके कि ये जो गोश्त के टुकड़े थे जो कि हमें एक हाथों में थमाई गई है, बहुत सारे लोगों के हाथों में राख थमाई गई है, ताकि ये पता चल सके कि ये उन्हीं का ही बच्चा है जिसकी वो डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, ये मालूम हो सके DNA से कि ये उन्हीं का बच्चा है। लेकिन इस हवाले से क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब ये वाक़या हुआ तो इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटा दिया गया, तो अस्पताल इंतज़ामिया में कल से जो वो बुखलाहट का शिकार हमें दिखाई दे रही है, उन्होंने DNA जो है वो यहाँ नहीं की और इसी तरह ये बच्चे जो है वो वालिदैन के हाथों में थमाए गए हैं। वालिदैन आज भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि उस्मान भाई, ये जो सेक्रेटरी हेल्थ को हटाया गया उसके पास तो एक बड़ा मैंडेट है ना, वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ, उसके पास कई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी आती होंगी, वफाक के हेल्थ की स्कीम्स आती होंगी। इस हॉस्पिटल का जो होली सोली इंचार्ज होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ कि नहीं? बिल्कुल देखिए जी, इस हवाले से क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि अस्पताल की जो इंतजामिया है वो बड़ी ताकतवर है और चूंकि सरकारी अस्पतालों में यार उस्मान, ये क्या आप जुमला बोल रहे हैं कि अस्पताल की इंतजामिया बड़ी ताकतवर है? मैं अस्पताल की बात कर रहा हूँ, पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया। नहीं नुसरत साहब, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ विद प्राइम मिनिस्टर। मेरे साथ बहस कर लेना ना यार, ये भाई हाथ बने हुए, रिपोर्टिंग दे लो बच्चे, ये मेरे साथ बहस। भाई वो रिपोर्ट कर रहा है, किस बुनियाद पे कह रहा है कि वो ताकतवर है? क्या प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर है? 14 बच्चे शहीद हो गए यार, वो काहे का ताकतवर है? नुसरत जावेद साहब, लोगों को रात नींद नहीं आई कि 14 बच्चे जल गए। यार कुछ तो ज़मीर एहसास होगा इनके अंदर कि दे दें इस्तीफा, कह दें कि मेरी नाकामी है, मेरा फेलियर है। उस्मान भाई बताएं। देखिए जी, जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़ा तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से भी यही मुतालबा किया गया था कि आप फौरी तौर पर अपने ओहदे से जो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं।
लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बावजूद अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकी। सेक्रेटरी हेल्थ जो थे असलम गौरी, उन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो ओहदे से हटा दिया गया था, और उसके बाद जिस शख्स को ओहदे पर तैनात किया गया है ये वो शख्स है जो कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी था और रिंग रोड करप्शन स्कैंडल के अंदर ये गिरफ्तार हुआ, इसको जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद 4 माह के लिए इसको सेक्रेटरी हेल्थ का जो चार्ज है वो दिया गया। गुज़श्ता रोज़ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, जिनको ये अभी चार्ज दिया गया है, वो रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और यहाँ पर हमने देखा खातिर तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन आज दिन के औकात पे जो कैंप यहाँ पर लगाया गया था वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने दादरसी के हवाले से तो खैर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये मौक़िफ़ ज़रूर रखा है कि अस्पताल के अंदर मज़ीद चीज़ों को जो है वो हम बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन ये दूसरा बड़ा वाक़या इस्लामाबाद के इस पिम्स अस्पताल के अंदर आग लगने का 6 जुलाई को भी अच्छा यहाँ पर उस्मान, ये आपने कल बताया था, मुझे ये बताएं कि वो मासूम, मजबूर और महकूम माएँ जिनके बच्चे नहीं रहे, उनकी हेल्थ के हवाले से कोई इकदाम किए गए? क्योंकि पिम्स में वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो इस सदमे में है और ऑफ कोर्स उनका 2-3 दिन पहले ही डिलीवरी हुई होगी, तो इस हवाले से भी कोई इकदाम किए गए हैं कि वो माँ एक सदमे में है, कम से कम उनकी हेल्थ का टेक केयर किया जाए, उनको सहूलत दी जाए? देखिए, इस वक्त यहाँ पर 2 से 3 खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ ICU में हैं। उनमें एक खातून ऐसी है जिसको अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि उसकी 2 जुड़वा बेटियाँ जो हैं वो इस हादसे में चल बसी हैं। उसको अभी तक ये बात नहीं बताई गई, लेकिन वो ICU के अंदर ज़ेरे इलाज है। लेकिन हमने देखा कि कोई इतने बड़े साने के बावजूद कोई खातिर खा इंतजामात यहाँ पर जो है वो नहीं किए गए। उल्टा यहाँ पर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की डंडा बरदार फोर्स जो है उसे यहाँ पर तैनात रखा गया है और अस्पताल के अंदर दाखिला जो है उसे बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी जब ये डेड बॉडीज लवाइकीन के हवाले की जा रही थी तो उनके लिए भी कोई इस तरह के इंतजाम नहीं थे। वेरी फाइन उस्मान मुगल साहब, बहुत शुक्रिया रिपोर्ट करने के लिए।